Welcome students. This video is about 6th standard social science civics unit 1 national symbols part 2. Let me move on to the lesson now. Other symbols of our country. National flag. The tricolor flag is our national flag. The three colors are of the same width and are arranged horizontally. The saffron at the top represents valor and sacrifice. The green at the bottom represents fertility and prosperity. The white band in between represents honesty, peace, and purity. The Ashoka Chakra or the wheel in navy blue represents truth and peace. Our national flag's length and width proportion is 3:2 respectively, and the Ashoka's chakra has 24 spokes in it. மூவண்ண கொடி நமது தேசிய கொடியாகும். மேலே உள்ள காவி நிறம் தைரியத்தையும் தியாகத்தையும் குறிக்கிறது. கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள பச்சை நிறம் செழுமையும் வளத்தையும் குறிக்கிறது. இடையில் உள்ள வெள்ளை நிறம் நேர்மை, அமைதி மற்றும் தூய்மையை குறிக்கிறது. அந்த வெள்ளை நிற நடுவில் கருநிலத்துல உள்ள அந்த அசோக சக்கரம் அறவழியும் அமைதியும் வலியுறுத்துகிறது. அசோக சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னா 24 ஆரம் கொண்டுள்ளது. National emblem. The four lions on top of the Ashoka pillar at Sarnath was chosen to be our national emblem. The national emblem was accepted on 26 January 1950. Satyameve Jayate has been inscribed at its bottom. It means truth alone triumphs. The national emblem consists of two parts, the upper and the lower parts. The upper part has four lions facing the north, south, east and west. This is on a circular pedestal. One can only see three lions at a time. The lower part has an elephant, energy, a horse, speed, a bull, hard work, and a lion, majestic. The wheel of righteousness is placed between them. This emblem is found at the top of the government communication, Indian currency, and passport. தேசிய இலச்சினை. சாரநாத் அசோகா தூணின் உச்சியில் அமர்ந்திருக்கும் நான்முக சிங்கம் இந்தியாவின் தேசிய இலச்சினையாக ஜனவரி 26, 1950 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இதன் அடிப்பகுதியில சத்தியமேவே ஜெயதே என பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. வாய்மையை வெல்லும் என்பது இதன் பொருளாகும். தேசிய இலச்சினை மேல் பகுதி, அடிப்பகுதி என இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது. மேல் பகுதியில 4 சிங்க உருவங்கள் ஒன்றுக்கொன்று பின்பக்கமாக பொருந்திருக்குமாறு வட்ட வடிவமான பீடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நமது இலச்சினையில் 3 சிங்க உருவங்களை மட்டுமே காண இயலும். அடிப்பகுதியில் யானை, குதிரை, காளை, சிங்கம் ஆகிய உருவங்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்வுருவங்களுக்கிடையே தர்ம சக்கரம் அமைந்துள்ளது. இந்த இலச்சினை இந்திய அரசின் அலுவல் முறை கடித முகப்புகளிலும் இந்திய நாணயங்களிலும் கடவுச்சீட்டுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. National anthem. Jana Gana Mana is our national anthem. It symbolizes the sovereignty and integrity of our nation. This anthem was written by Rabindranath Tagore in Bengali. This was transcribed in Hindi and was accepted by the Constituent Assembly on 24th January 1950. அடுத்தது தேசிய கீதம். ஜனகன மன நமது தேசிய கீதமாகும். இது இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு அடையாள சின்னமாக விளங்குகிறது. இப்பாடல் ரவீந்திரநாத் தாகூரால் வங்காள மொழியில் எழுதப்பட்டது. இதன் இந்தி மொழியாக்கம் ஜனவரி 24, 1950 இந்திய அரசியல் அமைப்பு சபையால் தேசிய கீதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. The rules to be observed while singing the anthem. This anthem has to be sung at a duration of 52 seconds. Everyone should stand erect while singing the national anthem. One should understand the meaning while singing. தேசிய கீதம் பாடும்போது பின்பற்ற வேண்டியவை. இக்கீதத்தை சுமார் 52 வினாடிகளில் பாட இசைக்க வேண்டும். பாடும்போது அனைவரும் எவ்வித அசைவுகளும் இன்றி நேராக நிற்க வேண்டும். பொருள் புரிந்து சரியாக பாட வேண்டும். National song. The song Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, was a source of inspiration to the people of India in their struggle for freedom. It has an equal status with Jana Gana Mana. On January 24, 1950, the then President Dr. Rajendra Prasad came up with a statement in the Constituent Assembly. The song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. The song was a part of Bankim Chandra's most famous novel, Anand Math. வங்க எழுத்தாளர் பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதிய வந்தே மாதரம் பாடலின் முதல் பத்தி விடுதலை போராட்டத்தில் முக்கிய பங்களித்தது. இதன் காரணமாக தேசிய கீதத்துக்கு இணையான தேசிய பாடல் என்ற சிறப்பு இப்பாடலுக்கு அளிக்கப்படுகிறது என அரசியல் அமைப்பு சட்ட நிர்ணய மன்ற தலைவரும் மேனாள் குடியரசு தலைவருமான
ராஜேந்திர பிரசாத் அறிவித்தார். இப்பாடல் ஆனந்த மடம் என்ற நாவலில் எடுக்கப்பட்டது. நேஷனல் பிளட்ஜ். India is my country, all Indians are my brothers and sisters is our national pledge. The pledge was written by Pidimari Venkata Subbarao in Telugu. அடுத்தது தேசிய உறுதிமொழி. இந்தியா எனது தாய்நாடு என தொடங்கும் நமது தேசிய உறுதிமொழியை பிதிமாரி வெங்கட சுப்புராவ் என்பவர் தெலுங்கில் எழுதினார். நேஷனல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம். The curd which we consume every day is curdled from milk by a microorganism called Lactobacillus delbrueckii. This was accepted as our national microorganism in the year 2012. This microorganism Makes the milk undergo a chemical reaction and changes the protein content of the milk. Curd is known for its digestive quality and cooling capacity. நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் தயிர் பாலிலிருந்து உருவாக பயன்படுவது லாக்டோபாசிலஸ் டெல்புரிக்கி என்னும் நுண்ணுயிர். 2012ஆம் ஆண்டில் இது தேசிய நுண்ணுயிராக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இந்த பாக்டீரியா வேதியினை புரிந்து பாலில் இருக்கும் புரதத்தை மாற்றுவதால் தயிர் கிடைக்கிறது. தயிர் செரிமானத்துக்கும் வயிற்று கோளாறுகளுக்கும் குளிர்ச்சி தருவதற்கும் அறியப்பட்டது. கரன்சி ஆஃப் இந்தியா. The Indian currency is the Indian rupees. The currency released by Sher Shah Sir in the 16th century was rupiah. This rupiah has been transformed into rupees. The symbol of rupees is. This was designed by D. Udayakumar from Tamil Nadu in the year 2010. இந்திய நாணயம். இந்தியாவின் அதிகாரபூர்வ பணத்தின் பெயர் ரூபாய். 16ஆம் நூற்றாண்டில் மன்னர் ஷெர்ஷா சூரி வெளியிட்ட வெள்ளி நாணயத்துக்கு ருபியா என்று பெயர். அதுவே ரூபாய் என்று மருவியுள்ளது. ரூபாய்க்கான சின்னம் இது. இந்த சின்னத்தை 2010இல் வடிவமைத்தவர் தமிழகத்தை சேர்ந்த டி. உதயகுமார். நேஷனல் கேலண்டர். During the reign of Emperor Kanishka, he began following a new calendar in the year 78 CE AD. The year begins from the spring equinox, which falls on March 22nd. During a leap year, it begins on March 21st. Our country follows this calendar. The famous astronomer Meghnad Saha headed the calendar reformation committee on 22nd March 1957. It was then accepted by the committee as our national calendar. The national symbols help in uniting the diversified sections of India and to instill patriotism. பேரரசர் கனிஷ்கர் காலத்தில் கிபி பொதுவாண்டு 78இல் சக ஆண்டு முறை தொடங்கியது. இளவேனில் கால சமபகல் இரவு நாளான மார்ச் 22 அன்று இந்த ஆண்டு தொடங்குகிறது. லீப் ஆண்டுகளில் இது மார்ச் 21ஆக அமையும். சக ஆண்டு முறையே நமது தேசிய நாட்காட்டி பின்பற்றுகிறது. பிரபல வான் இயற்பியாளர் மேக்நாத் சாஹா தலைமையிலான நாட்காட்டி சீரமைப்பு குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் 1957இல் மார்ச் 22 முதல் தேசிய நாட்காட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. பல்வேறு வேறுபாடுகளை கொண்ட இந்திய மக்களிடையே நாட்டுப்பற்றையும் ஒற்றுமை உணர்வையும் வளர்த்தெடுப்பதில் தேசிய சின்னங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. National holidays. Independence Day. Every year, August 15th is celebrated as an Independence Day to commemorate India's freedom from British rule. This auspicious day is also marked as the birth of the world's biggest democracy, India. On the day India gained independence, Mahakavi Bharatiyar's poem Aduvome Pallu Paduvome, and it was sung over the air All India Radio by T.K. Pattamal, a famous singer of Carnatic music. The celebration of Independence Day continues every year. The Prime Minister unfurls the national flag on the Independence Day at the Red Fort, New Delhi. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இந்திய சுதந்திர நாள். ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான விடுதலை போராட்டத்தில் நாடு விடுதலை பெற்ற நாள் இது. உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு உதித்த நாளாகவும் கருதப்படுகிறது. நாடு விடுதலை பெற்ற நாளன்று மகாகவி பாரதியாரின் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே என்ற பாடலை அகில இந்திய வானொலியில் பாடிய பெருமை பெற்றவர் மறைந்த கர்நாடக இசை பாடகி டி.கே. பட்டம்மாள். சுதந்திர நாள் இன்றைக்கும் நாடெங்கும் கோலாகலமாக அனைத்து தரப்பினராலும் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைக்கு நாட்டின் பிரதமர் டெல்லி செங்கோட்டையில் கொடியேற்றுவது முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். ரிபப்ளிக் டே. On 26th January 1950, India was declared as a democratic state. Every year this day is commemorated as a Republic Day. The Constitution commenced
on 26th January 1950. From August 1947 to 26 January 1950, the Queen of Britain was the honorary head of India. The day India was declared as a democratic state, the President became the first citizen of India. On Republic Day, the President of India hoists the national flag at the Red Fort. New Delhi. 1950 ஜனவரி 26ஆம் தேதி இந்தியா குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதை கொண்டாடும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்திய அரசியல் சாசனம் நடைமுறைக்கு வந்த நாளே குடியரசு நாள். 1947லேயே நாடு விடுதலை பெற்றுவிட்டாலும் அதற்கு பிறகும் பிரிட்டன் அரசியே இந்தியாவின் கௌரவ தலைவராக இருந்து வந்தார். குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நாட்டின் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். குடியரசு நாளில் அவரை செங்கோட்டையில் கொடியேற்றுவார். காந்தி ஜெயந்தி. The birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation, was declared one of the national festivals. It falls on 2nd October. In 2007, the United Nations declared October 2nd as the International Day of Non-Violence. தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2 தேசிய நாட்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறது. காந்தியின் பிறந்த நாளை சர்வதேச அகிம்சை நாளாக 2007 அங்கீகரித்து ஐநா சபை கொண்டாடி வருகிறது. For in this lesson we have studied about national symbols of India. Thank you students.